أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والمقام الذي يليق به. يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء العلمي الهام المنظم في إطار فعاليات النسخة الخامسة من المعرض الجهوي للمنتوجات المجالية، والذي تحتضن هذه السنة مدينة ميدلت تحت شعار الجيل الأخضر للمنتوجات المجالية، ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية. إن تنظيم هذه الندوة العلمية يندرج في صميم الرؤية التي تتبناها الغرفة الفلاحية لجهة درعا فيلالت، والتي تسعى إلى جعل البحث العلمي والمقاربة التشاركية رافعتين أساسيتين لتثمين المنتجات المجالية وتعزيز أدوارها الاقتصادية والاجتماعية. فقد أبانت التجارب الوطنية عن الدور الحاسم للمعرفة والابتكار في تحسين جودة هذه المنتوجات وتوسيع قاعدة تسويقها والرفع من القيمة المضافة لفائدة الفلاحين، خاصة داخل التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي. حضرات السيدات والسادة، إن المنتوجات المجالية لم تعد فقط تعبيرا عن غني الموارد الطبيعية والثقافية، بل أصبحت أداة استراتيجية لتثمين الخصوصية المحلية ومحركا فعليا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتضامن، خاصة في المجالات القروية والجبلية التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مقاربة تنموية منصفة ومستدامة. وتلعب هذه المنتوجات دورا محوريا في إدماج النساء والشباب في الدورة الاقتصادية وخلق فرص شغل وتحقيق شكل من أشكال السيادة الغذائية المجالية. وفي هذا السياق المتجدد يبرز واقع التحول الرقمي وما يتيحه من إمكانية جديدة، خاصة من خلال إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير السلاسل الفلاحية، حيث يشكل التحول التكنولوجي فرصة لتحديث أساليب الإنتاج والتسويق والتدبير ووسيلة لتعزيز حكمات التعاونيات وتمكينها من اتخاذ قرارات مبنية على المعطيات، مما سيسهم في رفع تنافسية المنتوجات المجالية وتموقعها بشكل أفضل في الأسواق. لكن مواكبة التحول تقتضي قبل كل شيء الاستثمار الجاد في البحث العلمي والتكوين، باعتبارهما أساس بناء اقتصاد اجتماعي وتضامني ناجع عادل ومندمج. إن البحث العلمي ليس طرفا فكريا، بل ضرورة استراتيجية من أجل إنتاج المعرفة الملائمة للسياق المحلي وابتكار حلول عملية للتحديات التي تواجه الفلاحين والتعاونيات، سواء في التمويل أو التسويق أو التأهيل التقني. كما أن التكوين المستمر للفلاحين والأطر الشابة يعتبر رافعة أساسية لترسيخ ثقافة الجودة والتدبير والتحديث داخل القطاع التضامني. حضرات السيدات والسادة، إن هذه الندوة العلمية تمثل محطة أساسية ضمن مسلسل بناء رؤية مشتركة لتنمية مستدامة وشاملة تجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكونا فاعلا في تنزيل النموذج التنموي الجديد وفي تفعيل مضامن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تضع العنصر البشري في صلب أولوياتها وتتركز على تشجيع المبادرات المحلية وتعزيز العدالة المجالية. وإذ نعبر عن اعتزازنا باحتضان هذه الندوة، فإننا في الغرفة الفلاحية نؤكد التزامنا القوي بدعم كل المبادرات العلمية والتنموية التي تصب في مصلحة الفلاحين والتعاونيات، ونشيد بمستوى الانخراط الأكاديمي والمهني في إنجاح هذا اللقاء
بما يتيحه من فرص للحوار وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود. وفي الختام أجدد الشكر الخالص لكل المشاركين والمؤثرين من أساتذة جامعيين وخبراء مهنيين، ولكل الشركاء والمؤسسات الذين ساهموا في تنظيم هذا الموعد العلمي المتميز، متمنيا لكم جميعا أعمالا موفقة ونقاشا مثمرا لما فيه خير تعاونيتنا وفلاحينا وخدمة التنمية المجالية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le conseil provincial de la province de Midelt et tous les autres partenaires, notamment l'Institut national de la recherche agronomique qui sont avec nous, la direction régionale d'agriculture, le Crédit agricole, l'Agence de développement agricole, l'ONSA, l'ONCA, l'Université Al-Khawain, l'ENA de Meknes, la presse, qui sont ici présents avec nous, l'Institut de technologie, de formation des techniciens spécialisés en agriculture de Rachidia et de Menkhli, les services de l'ordre et tous les autres partenaires sont assez nombreux. Pour gagner de temps, je ne vais pas tout citer. Donc avant de présenter le programme et de vous parler du contexte de cette rencontre scientifique, c'est aussi l'occasion de vous parler des missions de la Chambre d'agriculture. Il y a 2 chambres d'agriculture au Maroc. Il y a une fédération des chambres d'agriculture basée à Rabat. Donc grosso modo, on a 3 ou 4 missions principales. La première, c'est l'organisation des rencontres scientifiques de sensibilisation, de formation des agriculteurs. La deuxième, c'est l'organisation des voyages au profit des membres, aussi bien des membres de la Chambre que les agriculteurs pour visiter les salons régionaux, nationaux, etc. etc. On organise, nous aussi, chaque année, dans chaque province, le salon régional des produits de terroir. Donc, la 5e édition, elle s'organise ici à Midelt. Et aussi une activité très importante qu'on organise en collaboration avec les autorités provinciales et régionales et avec le conseil régional, c'est la mobilisation et les offices régionaux de mise en valeur agricole de Ouarzazat et de Tafilal, c'est la mobilisation des eaux souterraines. Donc on fait ces actions chaque année, des programmes très importants pour assurer l'irrigation des terrains agricoles, mais surtout aussi l'abreuvement de cheptels. Comme vous le savez, la région de Tafilal présente beaucoup de potentialités. Donc, les produits de terroir ils sont liés aussi au tourisme solidaire. Donc Ouarzazat il est connu par le Kshbadaït Belhadou, par la culture d'Ahwash, etc. Tenghir, quand on parle de Tenghir, on parle des gorges de Todra. Quand on parle de Zagoura, en plus des dates, il y a les dunes de Shkaga. Quand on parle de Rachidia, il y a les dunes de Merzouga, il y a le désert, il y a les oasis, etc. Et quand on parle de Midelt, la capitale des pommes, il y a le lac Aïlmam Sidi Ali, il y a la forêt des cèdres des Tzar et Tunfid, il y a le lac des Milchil, le lac des Tislit. Et Milchil, qu'on avait contribué nous-mêmes aussi avec les services de l'agriculture, notamment l'Institut national de la recherche agronomique, il est classé, il est reconnu par l'Organisation des Nations Unies, la FAO, comme un site d'intérêt, le lac c'est le site d'intérêt biologique et écologique, mais le Milchil c'est CEPAM, c'est un site donc, international du patrimoine agricole mondial. Donc Midelt relève des potentialités très importantes qu'il faut absolument développer et qui représente un rôle très important dans la promotion du tourisme solidaire et dans l'agriculture solidaire. J'enchaîne pour parler des produits de terroir. Donc, la région de Tafilalt présente beaucoup de produits de terroir, notamment le safran, qu'on trouve à Teznacht, qu'on trouve à Ichni, on a Tienrir, qu'on trouve aussi à Rachidia, même ici à Midelt. Il y a la rose à parfum, qui est très connue, donc qui ne connaît pas la rose à parfum, donc la Tmgouna, quand on parle de la Tmgouna, on pense tout de suite à la rose. Il y a le cumin, qui ne connaît pas le cumin de Zagoura, et d'El-Nif, près d'Aït Saadan et toutes les autres, donc un cumin de pure qualité. Il y a les dattes, il y a bien sûr le jeu de Tafilalt, il y a tout ce qui est miel, plantes aromatiques médicinales et pommes qui caractérisent cette province de Midelt. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais passer tout de suite au contexte et au cadrage de cette journée scientifique. Donc, comme vous le savez, dans le cadre, comme a dit M. le Président, de la génération GG, et
en célébrant aussi la journée internationale des coopératives, on organise cette journée scientifique pour mettre en valeur le rôle des produits de terroir qui, en plus de leur économique, ils ont une caractéristique de patrimoine culturel et ils sont produits d'une manière biologique. Et en parallèle, il y a une forte demande pour ça. Mais il y a un constat, il y a des produits de terroir très importants chez nous, mais ils ne sont pas suffisamment commercialisés. Et de l'autre côté, on reçoit des milliers de touristes qui passent. Donc il y a un petit problème. Ces touristes, aussi bien nationaux, on dirait des millions si on compte les Marocains aussi, ils ont besoin de ces produits de terroir. Il y a de l'autre côté les coopératives et des organisations professionnelles, toutes les petites entreprises de l'économie sociale et solidaire qui produisent et qui travaillent. Un bon produit de qualité, très demandé. Mais elles n'arrivent pas. Il y a ce lien entre ces demandeurs et ces producteurs, donc c'est l'objectif un petit peu qu'on veut débattre dans cette journée. Donc, et pour commercialiser, il faut absolument valoriser. Si on ne valorise pas bien, on ne peut pas commercialiser. Et même si on produit bien et on valorise, si on n'est pas organisé dans des coopératives, des unions de coopératives, des groupements d'intérêt économique, on ne peut pas bien commercialiser. Et l'agence en appelle aussi pour le rappel que la GG, il s'articule sur 2 points essentiels, sur le développement agricole et la pérennisation de ce qu'a fait le Pro Maroc Vert, mais aussi c'est l'élément humain, c'est le premier. Et quand on dit l'élément humain, c'est la création des petites entreprises, c'est l'accompagnement des jeunes. Si on se structure, on a accès au financement. Les financements ne manquent pas au ministère de l'Agriculture. C'est à nous de s'organiser aussi. Donc, avant de passer au programme, je voudrais encore remercier les universitaires, les professeurs universitaires, les étudiants, l'ENAM, l'INRA, l'Université Moulay Ismaël, qui sont tous présents avec nous, les instituts de formation des techniciens spécialisés de Ben Khalil Drachidia. Et je voudrais aussi dire une chose, une première, et là je remercie bien Monsieur le Président et le conseil d'administration de la Chambre d'agriculture qui sont là présents, qui ont pensé à inviter les étudiants. Donc encore une fois, merci Monsieur le Président, parce que c'est une première dans la Chambre d'agriculture. Ils sont là, je les ai orientés et je les ai suivis personnellement à partir de leur lieu d'origine. Je les ai montré le salon, ils sont allés voir le salon pour comprendre de quoi on parle. Donc, avant de passer au programme, je voudrais aussi dire que pour ces jeunes étudiants, que l'avenir est devant vous. Vous êtes dans la bonne voie et le Maroc a besoin de vos compétences. Vous serez les futurs ingénieurs et les futurs techniciens spécialisés. Et puis, je ne manque pas aussi de remercier l'invité d'honneur, je m'excuse Monsieur le Président, qui sont ici, Madame Khadija et le vice-président, qui nous ont reçus chaleureusement en voyage d'études des agriculteurs. Ils sont ici, ils nous ont honorés par leur présence. Je m'excuse d'avoir oublié, je l'ai écrit, mais je l'ai oublié. Merci pour que je ne vais pas me rappeler. Donc, pour ne pas trop tarder, j'invite tous les invités, quand on termine la journée scientifique, à partir voir le salon régional des produits de terroir, acheter un petit produit. Comme ça, vous allez contribuer au développement local de la région. Merci, Monsieur le Président. Donc, rapidement, vous avez tous le programme devant vous. Je vais tout de suite inviter Monsieur Adil Sarioui, mon collègue Adil Sarioui, directeur du Centre régional de l'Institut national de recherche agronomique, de se présenter donc pour assurer la modération de la première session. Et j'invite également Madame Salma Al-Iraqi de l'Institut national de recherche agronomique, qui va nous présenter la première thématique sur la résilience face au carpocaps. On l'a placé parce que c'est le pommier qui existe ici dans la région des Bidelt. J'invite également M. Mustafa, mon collègue Mustafa Abdlaoui, qui est chef de division de développement des filières agricoles de la DRA. Et j'invite également M. Houssine Bouichou de l'Institut national de la recherche agronomique. Je vous remercie.